Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ananda yang sudah merespon salamnya Ustaz. Semoga kalian semua beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, terima kasih Ananda semua yang sudah berhadir pada acara kita hari ini. Sebelum memulai acara, kita lebih baik memulai acara kita pertama ini dengan membaca Al-Ma'surat bersama-sama. Bagi Ananda yang mempunyai Al-Ma'surat, boleh sambil dibuka. Adapun bagi yang tidak punya Al-Ma'surat di rumah, boleh sambil membuka lewat Google atau lewat Play Store atau App Store. Cari aja Al-Ma'surat Sugra, di sana lengkap untuk Al-Ma'suratnya. Adapun bagi yang sudah hafal, silahkan nanti diikuti tanpa menyalakan mikrofonnya supaya suaranya tidak double. Jadi kawan-kawan yang lain pun mendengarnya lebih fokus. Ini kira-kira suara Ustadz kedengaran jelas atau gimana? Jelas Ustaz. Oke, terima kasih responnya. Ustadz di sini juga izin untuk share screen Al-Ma'surat. Semoga membantu pian-pian di rumah untuk membacanya. Oh, kada bisa. Oke, dah langsung. Kira-kira kelihatan tulisannya? Kelihatan Ustaz. Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan. Oke, kelihatan. Kelihatan Ustaz. Kalau gitu silahkan di mute dulu audionya. Silahkan diikuti tanpa menyalakan audio ya. Ustadz mulai. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورد اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على حبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara berikutnya Ustaz serahkan kepada moderator acara. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih, syukran jazakallah khairan atas pimpinannya tadi Ustaz Sya'ban Al-Maksurat. Semoga di sore hari ini kita mendapatkan keberkahan dari segala apa yang kita baca, yang kita doakan, dan kita berharap semoga rahmat dan keberkahan selalu menyelimuti diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, sudah 163 orang yang bergabung di kegiatan Milenial Ramadan pada kali ini. Ya, kita niatkan sama-sama di sini untuk berhadir di lewat virtual ini untuk menuntut ilmu dan juga untuk bersilaturahim. Alhamdulillah, pemateri kita pada hari ini Ustadz Asfianur sudah hadir. Ahlan wa sahlan Ustadz. Baik, alhamdulillah. Baik,
tanpa berpanjang lebar, kita mulai saja acara kita pada hari ini. Baik, Ustaz mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik ini dan di bulan yang mulia ini. Kita sama-sama berkumpul meskipun lewat virtual, semoga tidak mengurangi esensi dari kegiatan kita ya. Dan selalu kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua kalinya salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para tabi'in serta orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Baik anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, pertama-tama yang kami muliakan pemateri kita pada kegiatan Milenial Ramadan di sore hari ini yaitu Ustadz Asfianur, yang kami hormati dan kami banggakan Kepala Sekolah SMP ET Robbani Ustadz Haji Fahmi Abrori, dan juga kepada para asatiz SMP ET Robbani Banjarbaru yang telah berhadir pada kegiatan sore hari ini, dan juga kepada anak-anak Ustadz dari kelas 7, 8, dan 9. Semoga semuanya diberikan Allah kesehatan dan diberikan kesabaran ya. Semoga nanti nunggu beduk maghrib berbuka nanti insyaallah. Juga Ustaz ucapkan selamat bergabung ya kepada kakak-kakak alumni dari SMP ET Robbani. Nah, kakak alumni ada dari alumni pertama, kedua, dan ketiga ya yang bergabung pada kegiatan kali ini. Ya, Ustaz ucapkan terima kasih. Kita sebagai sarana menjalin silaturahmi. Nah, pada kali ini semoga berkat silaturahmi ini umur kita ditambahkan keberkahan, rezeki kita ditambahkan keberkahan ya. Dan juga Amin. segala sesuatu yang berhubungan dengan diri kita diberikan Allah rahmat dan keberkahan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk membuka kegiatan Milenial Ramadan sore hari ini, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu tilawah Al-Quran yang akan disampaikan, dibacakan oleh guru kita Al-Ustadz Muhammad Rasulullah SPDI. Kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas pembacaan kalam ilahi tadi kepada Ustadz Nasrullah. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari pembacaan kalamullah tadi. Baik, beranjak ke acara berikutnya yaitu sambutan pertama kami mintakan kepada Kepala Sekolah SMP Robbani Banjarbaru kepada Ustadz Haji Muhammad Fahmi Abrari, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati pemateri kita hari ini, alhamdulillah beliau sudah berhadir juga dalam Zoom, Al-Ustadz Asfian Nur dari Amuntai nggih. Selamat datang Ustadz di SMP Robbani Banjarbaru walaupun dalam kegiatan virtual meeting. Yang saya hormati juga Ustadz dan Ustazah dan panitia yang sudah mendesain acara hari ini, dan yang saya banggakan, saya sayangi anak-anak alumni angkatan 1 sampai 4. Alhamdulillah hari ini sudah beberapa sudah terlihat berhadir. Ada insya Allah ada beberapa perwakilan juga. Jika Ustadz lihat di sini, semoga teman-teman yang lain juga cepat berhadir. Insya Allah sudah Ustadz kabari juga, dan insya Allah juga siap berhadir. Yang Ustadz sayangi, Ustadz banggakan juga anak-anak Ustadz SMP Robbani Banjarbaru kelas 7 sampai kelas 9.
Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu, bertatap muka, walaupun masih dalam kondisi virtual. Insya Allah tidak mengurangi rasa kecintaan kita. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan orang-orang yang bersama beliau ila yaumil akhir. Baik, untuk kegiatan hari ini bersama terima kasih sudah hadir dalam kegiatan Millennial in Ramadan. Luar biasa juga panitia sudah membuat kegiatan ini. Ini kali pertama dilaksanakan semua alumni dan anak-anak yang masih aktif dalam pembelajaran atau masih dalam sekolah di SMP. Mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa dilaksanakan. Dan kegiatan ini harapannya nanti kalau sudah kondisi sudah normal, harapannya kita bisa bertemu, bertatap muka, misalnya dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak jauh seperti ini juga kita bertemu, bertatap muka semua alumni. Harapannya insya Allah akan kita bisa laksanakan, walaupun nanti dengan kegiatan dan bulan apapun. Tapi ini adalah salah satu awal mula kebersamaan kita mengikat semua alumni tentang kegiatan milenial ini. Terus juga di dalam kegiatan Millennial in Ramadan ini mudah-mudahan anak-anak Ustadz dan kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wal khusus terkait bulan suci ini, bulan yang kita tunggu-tunggu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah tentang bulan suci ini. Terus juga yang terakhir, insya Allah setelah ini juga Ustadz ada salah satu alumni yang nantinya akan menyampaikan kultum yang insya Allah akan disampaikan oleh Nanda Dafa Fardani Razak. Mungkin setelah materi inti kita nanti insya Allah ada, kita sapa dulu. Insya Allah sudah berhadir ya Dafa ya. Ya, insya Allah Dafa sudah berhadir juga. Nah, setelah ini mungkin nanti Dafa bisa menyapa adik-adiknya dan kakak-kakaknya, salah satu perwakilan dari alumni hari ini bisa mengisi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada semua panitia sudah mendesain kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih juga anak-anak alumni dan anak-anak Ustadz SMP Tarobani Banjarbaru. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara berikutnya sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya kepada kepala sekolah yang telah memberikan sambutan. Nah, acara berikutnya yaitu say hello. Nah, kita bersay hello dulu untuk kakak-kakak kita para alumni. Nah, sebelum masuk ke materi, sebelumnya Ustadz ingin bersay hello dulu kepada Kakak Dafa Fardani. Assalamualaikum Dafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana kabarnya Dafa ini? Alhamdulillah, Ustaz, sehat saja, Ustaz. Baik. Ustaz kasih waktu buat Dafa nih, say hello dulu apa yang ingin disampaikan. Baik, kepada Dafa dipersilahkan. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita
panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat iman hingga kita masih bisa berjumpa walaupun melalui media. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau hidayah. Sebelumnya terima kasih kepada saya tips-tips selama di bulan Ramadan gitu. Mungkin bulan Ramadan itu beda ya kayak bulan-bulan pada biasanya sekolah pada libur gitu. Terus puasa gitu, nggak bisa makan, nggak bisa minum gitu. Pada ibaratnya tuh bawaannya tuh pada mau bobo, pada mau tidur terus gitu. Nah, gimana sih caranya, tips dan triknya biar bulan Ramadan itu nggak diisi cuman tidur, main Instagram, scroll TikTok, mungkin ya anak-anak zaman sekarang udah familiar sama gitu. Nah, mungkin tips dan triknya yang pertama mungkin bisa menargetkan buat menghatamkan Al-Quran. Apalagi kalau misalkan bulan Ramadan banyak waktu kosong, bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau bulan Ramadan kan biasanya 30 hari atau 29. Nah, itu untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz itu waktunya sangat memungkinkan gitu. Bisa misalkan dibagi setiap setelah sholat mungkin bisa 2 halaman. Setiap sholat rutin aja 2 halaman. 2 halaman itu kalau misalkan anak-anak udah SMP udah lancar gini, insya Allah 10 menit udah selesai mah. 2 halaman kan. Tinggal baca gampang kok. Nggak capek baca 2 halaman itu. Mungkin kita nge-scroll media sosial mungkin sejam mungkin tahan gitu. Tapi kalau buat baca Quran tuh rasanya mager gitu, males. Ntar aja deh bacanya gitu. Nggak apa-apa. Namanya juga rasa males itu manusia pasti ada ya rasa males. Ya, rasa males itu harus kita lawan gitu. Kalau kita biarin, ya ntar aja lah ngerjainnya, ntar aja. Ya nggak bakal dikerjain gitu. Ya intinya paksain aja buat beribadah, nggak apa sedikit-sedikit tapi konsisten gitu. Karena kalau kita maksain juga buat banyak itu ntar misalkan awal-awalnya kita semangat nih, awalnya wah rajin nih sehari misalkan baca 2 juz 3 juz, tapi kuatnya cuma 5 hari, terus sisanya loyo, lemes, udahlah males baca, nggak usah lagi baca, udah selesai. Jadi malah nggak, targetnya buat ngelesain itu nggak dapet gitu. Jadi lebih baik sedikit-sedikit tapi konsisten gitu. Setiap hari 1 juz rutin, insya Allah bakal selesai khatam 30 juz. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kakak Dapa, sekarang di mana sekarang sekolahnya Dapa? Alhamdulillah sekarang sekolahnya di Darul Quran Mulia Bogor. Di Kelas Jawa berapa Barat. sekarang? Sekarang berarti sudah kelas 11. Kelas 11, alhamdulillah. Sudah berapa juz Kakak Dapa hafalannya? Kalau juz alhamdulillah sudah 23. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, semoga hafiz Quran ya. Amin, amin. Doakan Ustaz. Amin. Semoga bisa Amin. tahun ini hafiz Quran. Amin. Amin. Baik, ada lagi Dava yang disampaikan Dava? Baik, terima kasih ya Dava ya. Baik, selanjutnya kita masih kepada alumni dulu. Siapa yang siap nih? Siapa yang ingin say hello dulu kepada Ustadz Ustadzah, kepada adik-adiknya? Ada Kakak Arbi, ada Kakak Rania,
Ada ketua OSIS kita dulu, Kak Hatta. Nah, ada Yusya, Kak Yusya. Astagfirullah ya. Boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Arbi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mungkin saya mau nanya kabar kalian dulu kepada Ustadz Ustazah dulu, gimana kabar kalian Ustadz Ustazah? Gantian gimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, semangat terus ya. Calon Hafiz Hafizah. Baik. Arbi sekarang di mana sekolahnya Arbi? Di SMA Negeri 2 Banjarbaru. Oh, SMA 2 Banjarbaru ya. Baik. Oke. Ada yang disampaikan lagi Arbi? Nggak ada, mungkin semangat terus. Nggak ada. Semangat terus ya, meskipun kita masih pandemi. Nah, tetap jaga kesehatan. Nah. Baik, terima kasih Arbi. Ada lagi? Ya, yang lain boleh? Sebelum, kalau tidak ada lagi nanti kita serahkan semuanya ke pemateri. Rania, Assalamualaikum Rania. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana kabarnya Rania? Alhamdulillah baik Ustaz. Baik, Rania ini angkatan keempat ya, alumni angkatan keempat ya. Iya. Baik, ada pesan buat Ustadz Ustazah atau kepada adik-adiknya? Apa ya, sehat aja loh pian Ustaz, Ustazah. Sehat, alhamdulillah. Iya itu tadi buat adik-adiknya, semoga semangat selalu lah, yang kelas 7 juga karena masih pandemi gini, jadi juga ketemu teman-teman, ketemu kakak kelas juga belum pernah. Kelas banget. Baik. Ada lagi? Ya, Rania. Rania sekolah di mana Rania sekarang? Belum di Ukhuwah Banjarmasin, Ustaz. Oh, bolak-balik ya Banjarbaru, Banjarmasin. Oh, belum ya? Enggak, Ustaz. Belum sekolah. Udah kemarin udah masuk, Ustaz. Oh, sudah masuk. Oh, ya. Berarti sama Sofia ya, temannya ya? Iya. Baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Kakak Rania. Baik, semangat terus. Terima kasih juga ya. Ustaz. Baik, alhamdulillah. Mungkin belum ada lagi ya yang ingin bersay hello nih para alumni. Baik, sementara itu dulu ya. Karena mungkin adik-adiknya juga tidak sabar lagi nih mendengarkan dari pemateri kita, penceramah kita pada kesempatan sore hari ini. Baik. Beranjak ke acara berikutnya, yaitu materi atau ceramah agama. Kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Aspianur SPD. Kepada Ustadz Aspianur dipersilahkan. Tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan kepada Bapak Kepala Sekolah, yang kita hormati Wakil Kepala Sekolah SMPIT Rabbani Banjarbaru, dan para ustadz dan ustazah. Ini alumni adalah, saya perhatikannya ada Ustadz Misran, Ustadz Syakban, Ustadz yang lain. Dan juga ada nih daripada kawan kami, daripada Ustadz Muhammad Yusuf Amin, SPDI, dan seluruh para ustadz dan ustazah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu lah, tetapi tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada buah-buahan pian keberatan.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini luar biasa, kita masih diberikan nikmat-nikmatnya berupa umur, kesehatan, dan kesempatan sehingga dapat silaturahim bertatap muka meskipun hanya lewat online. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dicatat oleh para malaikat Allah sebagai bentuk amal ibadah yang bermanfaat baik dunia pun kelak sampai di akhirat. Tak lupa selawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, zuriatnya maupun pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, sebagaimana materi kita atau daripada tema kita itu tentang meraih berkah Ramadan dalam rindunya kebersamaan. Ya, kita saat ini merindukan kebersamaan karena sudah 2 kali puasa ya. Sama ini kita tidak bisa bersama ketika ada acara seperti ini, bukber mungkin tidak bisa, sehingga hanya bisa acara virtual atau secara online. Ya, seperti apa sih cara meraih berkah Ramadan? Karena kita semua ingin mendapatkan keberkahan itu. Tetapi itu harus ada caranya. Dan ada syaratnya agar kita bisa mendapatkan keberkahan Ramadan. Yang pertama, kita harus beriman dan harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keberkahan itu. Karena tidak akan mungkin seorang itu bisa mendapatkan kenikmatan beribadah ketika dia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi bersyukur kita hari ini Allah masih memberikan nikmat iman, kesehatan sehingga dapat mengikuti acara ini. Ya, mudah-mudahan saja kita tak diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan daripada puasa bulan suci Ramadan sebulan penuh insyaallah. Dan yang kedua, syarat kita ingin meraih keberkahan Ramadan ini, kita harus beramal soleh. Nah, inilah yang terpenting daripada kajian kita atau kultum kita pada hari ini, harus beramal soleh ini. Kenapa? Karena seorang itu akan mendapatkan kenikmatan beramal ibadah, beramal soleh ketika dia merasakan ibadah itu benar-benar dia rasakan secara nikmat ketika dia benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan amal ibadah di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi luar biasa seperti disampaikan daripada alumni tadi, misalkan mengaji katanya sehari sejuz itu bisa dibagi waktunya, masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita bisa meningkatkan amal ibadah, amal soleh kita di bulan suci Ramadan ini. Meskipun kita sudah melalui bulan suci Ramadan ini sudah beberapa hari ya, amal ibadah begitu banyak sekali kita lakukan. Mungkin mulai dari puasa itu sendiri, sholat tarawih, iktikaf di masjid, tadarus Quran, bersedekah, dan amal ibadah yang lain sudah banyak kita lakukan. Tapi kita harus mawas diri. Kita harus introspeksi diri. Jangan sampai amal ibadah yang sudah banyak kita lakukan ini, ingin meraih keberkahan Ramadan, tiba-tiba hilang pahalanya. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Nah, maka harus diperhatikan hal itu. Dan saya ingin menyampaikan sebuah hadis, yang mana hadis ini mengingatkan kita agar amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menghilangkan pahala kita. Sebagaimana hadis daripada yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Adi bin Hatim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'a tubiqul amal. Ada 6 perkara yang dapat merusak suatu amal. Jadi amal ibadah kita, puasa kita terhapus pahalanya, hilang pahalanya. Salat kita dan amal ibadah yang lain hilang pahalanya ketika kita melakukan hal-hal yang 6 ini. Apa itu? Yang pertama kata Rasul, al-istighalu bi uyubil khalqi. Seseorang yang terlalu sibuk mencari-cari aib, mencari-cari kekurangan orang lain. Ini. Ketika seorang sibuk membicarakan aib si A, aib si B, aib si itu dan si ini, sehingga itu akan menghilangkan pahala amal ibadahnya. Kenapa? Karena dia telah menggibah seorang. Nah ini, makanya perlu dijaga lisan kita ketika berpuasa, jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti ini. Karena terkadang ada orang ketika di bulan puasa tidak sadar, ngumpul bareng teman, ketika jalan-jalan tiba-tiba menggibah, mengisahkan si A, si B. Taulah impor terbaru. Iya, kan apa? Saya dengar si dia sekarang lagi selingkuh. Nah, misalkan seperti atau mungkin membicarakan yang lain sehingga menghilangkan amal ibadah kita. Nah, itu yang pertama. Jangan sampai kita
melakukan hal yang pertama ini, sibuk membicarakan aib orang lain sehingga lupa dengan aib diri kita sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasul, yang bisa merusak amal ibadah seorang itu ialah waqaswatul qalbi. Orang yang keras hati. Yang dimaksud keras hati di sini ialah hatinya itu tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebenaran, sehingga ketika diberi nasihat dia tidak mau menerima nasihat itu. Nah, itu orang yang keras hati. Orang seperti ini susah diberi nasihat. Ketika diberi nasihat dia diam saja, bahkan tidak merespon terkadang. Hati-hati, kalau seperti ini akan membuat amal ibadah seorang itu rusak. Makanya perlu dijaga hati kita, jangan sampai hati kita ini tidak mau menerima kebenaran, dinasihati tidak mempan, ketika kesalahan tidak meminta maaf, itu menjadikan seorang itu merusak amal ibadahnya. Itu yang kedua, kata Rasul, waqasatul qalbi, orang yang keras hati. Nah, orang seperti ini biasanya terkadang egois, tidak mau menerima pernyataan orang lain, menganggap dirinya paling benar. Ketika seorang seperti itu, hati-hati. Amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menghapuskan pahala amal ibadahnya. Yang ketiga, kata Rasul apa? Waqillatul haya. Sedikit rasa malunya. Dia tidak puasa, tidak malu. Dia tidak sholat, tidak malu. Ketika berbuat maksiat tidak malu. Apalagi ini, kids zaman now nih. Anak-anak zaman milenial, sekarang dia tidak malu berjoget-joget depan medsos, bermain TikTok, apa salah segala itu sebenarnya menghilangkan kemaluan seorang, menghilangkan harga diri seorang. Apalagi lah anak-anak SMP Rabbani, tolong ustadznya lah kalau ada yang main TikTok, kalau misalkan ada yang joget-joget, nah itu tolong diinformasikan, diberitahukan, jangan seperti itulah, karena hal seperti itu menghilangkan rasa malu, akan merusak amal ibadah dia sendiri. Na'udzubillah. Nah, dan orang seperti ini terkadang ketika berbuat maksiat, dia merasa biasa saja. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Nah ini, karena rasa malunya sudahlah cabut. Hati-hati, perlu kita menjaga diri kita, jangan sampai rasa malu itu Allah cabut. Na'udzubillah. Yang keempat, kata Rasul, yang dapat merusak amal ibadah seorang di bulan puasa ini khususnya, yaitu adalah waqtulul amal. Nah ini, orang yang terlalu panjang angan-angan, terlalu panjang planning perencanaannya, sibuk merencanakan ini, itu, dan sebagainya, sehingga dia lalai beribadah kepada Allah. Nah, hati-hati, jangan sampai kita di bulan suci Ramadan ini sibuk merencanakan itu, dan ini, dan sebagainya, sehingga banyak sekali kesibukan yang membuat kita lalai beribadah kepada Allah. Nah, jadi mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa menjaga diri kita, jangan hanya merencanakan ibadah ini, saya ingin rencana ibadah ini, besok pagi ini, siang ibadah ini, malam ibadah, ternyata tidak dikerjakan, hanya tidur-tidur saja. Nah, itu sama dengan planning perencanaan yang sia-sia. Yang terakhir, kata Rasul, yang dapat merusak amal ibadah seorang itu ialah wazalimun la yantahi, perbuatan zalim yang tidak dihentikan. Terkadang kita bisa zalim dengan diri sendiri, dan juga bisa zalim dengan orang di sekitar kita, dengan teman, dengan saudara, dengan orang tua. Ketika perbuatan ini kita lakukan terus-menerus, ini akan merusak amal ibadah seorang. Meskipun dia sudah berusaha beribadah di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak meminta maaf kepada orang yang dia zalimi, maka amal ibadah bulan suci Ramadannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan anakku sekalian di bulan suci Ramadan ini bisa menjaga dirinya agar terhindar dari 6 hal ini, sehingga mendapatkan meraih keberkahan di bulan suci Ramadan ini, meskipun kita tidak secara bersama atau kita merindukan kebersamaan itu. Setidaknya kita bisa lewat di sini. Baik, kepada anak-anak Ustadz yang ingin bertanya, boleh disilahkan. Ada waktu beliau 10 menit untuk sesi tanya jawab. Para osatis atau para siswa boleh bertanya. Dipersilahkan. 3 penanya ya. Ya, 3 mungkin cukup selesai. Silakan. Boleh via chat, boleh, atau langsung bertanya. Ya, bisa lewat chat, atau nanti bisa lewat IG saya, Facebook, atau YouTube saya bisa. Ini ada Ustadz, pertanyaan Ustadz dari Ananda Muhammad Paris Wildan. Nah, oke, silahkan. Apa pertanyaannya? Ustadz,
apakah menyambung persaudaraan dengan sesama saudara yang jauh tapi sering tidak sholat tapi sering puasa itu bagaimana Ustadz ya? Apakah baik atau Oke. buruk? Nah itu. Oke, baik. Ya, bagus sekali pertanyaannya lah. Ya, masalah menyambung persaudaraan atau silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Artinya ketika seorang itu mengatakan saya dan Anda, mohon maaf, kita cukup sampai sini hubungan kita, atau misalkan tidak tegur sapa sampai lebih 3 hari, itu sama dengan memutuskan hubungan silaturahim. Nah, ketika seperti itu, maka kita amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, hal seperti ini, nauzubillah, bisa tertolak. Kenapa? Karena kita telah berbuat zalim dengan saudara kita. Karena kata Rasul tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim meskipun dia itu sholat, puasa, zakat, amal ibadah yang lain. Jadi intinya kalau sudah pernah seperti itu, bertobatlah kepada Allah dan minta maaf kepada saudara kita yang mungkin kita telah memutuskan hubungan silaturahim itu. Karena apa kata Rasul? Rasul pernah bersabda, kata Rasul, ya ayuhan nas, wahai manusia, afdhus salam, tebarkan salam, wasilu arham, dan sambung tali persaudaraan. Jangan sampai kita akibat hal sepele antara saudara, antara teman, tidak bertegur sapa, apalagi sampai lebih 3 hari, atau mungkin sampai tidak berteguran beberapa tahun, beberapa bulan lamanya. Nauzubillah. Karena hal seperti itu tidak akan membuat ketenangan pada diri seorang. Kenapa? Karena merasa was-was. Ketika bertemu mungkin tidak saling sapa. Nauzubillah. Jadi amal ibadahnya tidak akan diterima kalau seperti itu. Ya Ustaz, terima kasih. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Baik, Ya, sama-sama. dari yang lain boleh disampaikan pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan Ustadz dari Oke. Ananda Reno Setianto. Oh, iya, ada. Assalamualaikum Ustadz. Di saat kita Waalaikumsalam. puasa dan kita tidak sengaja tertelan atau mau mengeluarkan dahak lewat mulut, apakah batal Ustadz? Nah, Ya, bagus sekali, Masya Allah. Luar biasa pertanyaan ini ya. Sering terjadi di keadaan kita masyarakat. Terkadang setelah kita mungkin pagi ya, mungkin ketika bangun, atau misalkan tidur siang itu, terkadang kita mungkin ada semacam dahak atau apa dalam mulut kita ketika mau mengeluarkan tapi tidak bisa, susah. Maka tertelan. Maka ketika tertelan, itu kalau hukumnya sengaja, maka batal. Ketika dari sengaja tidak batal. Dan andai kata itu dahaknya pun lah, misalkan sudah sampai di kerongkongan ini, memang ada perbedaan para ulama, ketika masih sampai di kerongkongan, masih bisa diusahakan keluar, maka harus dikeluarkan. Tapi kalau misalkan di dalam ini sudah di bawah kerongkongan, susah, maka tidak masalah. Tidak membatalkan puasa. Karena itu sudah dalam keadaan yang kondisi tidak memungkinkan. Kalau dikeluarkan secara paksa, mungkin membahayakan dirinya, bisa muntah atau lain sebagainya. Maka intinya hukumnya tidak membatalkan kalau tidak sengaja ketika tertelan dahak. Ya, jelas Ustaz? baik, alhamdulillah. Baik, satu pertanyaan lagi. Ayo, siapa Ya. yang ingin bertanya? Boleh langsung bertanya boleh, atau ingin Ya, lewat kan? chat? Nah, boleh. Boleh. Atau bisa nanti Ustaz menghubungi saya di YouTube, saya ada, di IG atau di Facebook Aspianur, silahkan jadi cari. Baik. Itu di situ juga ada kultum ringkas saya setiap bulan suci Ramadan. Jadi kalau menonton bisa di situ. Atau mau tanya jawab boleh di situ. Ada pertanyaan nih, bagaimana cara kita menghilangkan sifat malas beribadah di bulan puasa? Masya Allah, bagus pertanyaannya lah. Ya, ya ini memang di bulan suci Ramadan kita terkadang ingin malas-malasan lah. Kenapa? Pertama mungkin dalam keadaan perut lapar dan mungkin biasanya kecapean, apalagi misalkan sudah beraktivitas, sehingga malas-malasan beribadah, tadarus malas, terus tuh ibadah yang lain malas. Nah, itu ada cara kita ampuh menghilangkannya. Apa? Pertama kita, kata Rasul, sering-sering mengingat kematian. Karena ketika sering ingat kematian, menumbuhkan rasa semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Terkadang kita bisa malas, misalkan gini. Misalkan hari ini kita berpuasa, tiba-tiba sudah sampai waktu sebelum. Terkadang masih mengantuk kita atau mungkin masih capek. Bayangkan, andai kata itu sholat kita yang terakhir, seperti apa rasanya?
Jadi kita bayangkan kematian kita sangat mendekat, maka akan tumbuh rasa semangat untuk beribadah. Karena memang was-was seperti itu memang ada. Meskipun tidak di luar bulan puasa, terkadang juga rasa malas itu ada. Jadi intinya kita munculkan rasa semangat beribadah, ingat kematian, maka akan muncul rasa semangat beribadah itu. Ya, ada lagi pertanyaan lain? Baik. Nah, ada lagi pertanyaan lain. Nah, Ustaz, hukum tidur sepanjang hari. Nah. Oke, Masya Allah. Apa hukum tidur sepanjang hari ketika berpuasa? Oke, baik. Memang ada hadis Rasulullah, naumus shaim ibadah. Tidur orang berpuasa adalah ibadah. Hadis ini bukan diartikan banyak tidur itu ibadah terus. Cuma andai kata kita tidak bisa melakukan ibadah, mending tidur. Misalkan karena sudah kecapean atau sebagainya. Tapi kalau lebih bagusnya lagi, kita beribadah yang lain. Berzikir, bisa berselawat, atau amal ibadah yang lain. Jadi khawatir sepanjang hari memang membatalkan puasa. Cuma sayang, pahala puasa kita tidak begitu banyak. Kenapa? Karena hanya banyak tidur waktu kita. Pertama, kita tadarus tertinggal, mungkinlah berselawatnya, berzikirnya, bertasbih, amal ibadah yang lain tertinggal. Sehingga amal ibadah kita sangat sedikit sekali di bulan suci Ramadan kalau hanya tidur. Nah, jadi usahakan tidurnya itu yang bagus, tidur qailulah, tidur sebelum zuhur atau setelah zuhur. Itu tidur yang disunahkan karena menurut penelitian itu membuat cerdas otak seorang. Karena waktu itulah yang sering Rasulullah gunakan tidur. Karena akan membantu seorang ketika dia berpuasa untuk lebih kuat beribadah. Ya, jelas Ustaz? Oke. Ya. Terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah bukan wasiat ya, tapi sebagaimana doa yang diajarkan oleh guru kami, Ustaz kami, ini doanya bagus sekali dibaca, apalagi bagi kita seorang guru dan juga para santri atau siswa-siswi lah. Ini doanya daripada guru kami, karena guru kami ini beliau dikisahkan itu hafal Al-Quran, anak beliau, cucu beliau, dan mertua beliau banyak Al-Quran. Dan ternyata beliau sering mengamalkan doa ini. Apa doanya? Allahumma ij'al auladana awladan sholihin khususan fi ilmil Quran wal hadis wa tafsir. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang hafal Quran, penghafal hadis, dan ahli tafsir. Jadi itu doanya, kata guru kami, bagus sekali dibaca ketika ba'da sholat 5 waktu, mohon kepada Allah dengan penuh keyakinan insya Allah anak kita akan menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan saya pribadi yang menyampaikan dan Bu Hanfian seberatan yang mendengarkan bisa sama-sama kita mengamalkan doa ini, apalagi saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Oke Ustadz, ulun pribadi minta maaf, mungkin hanya cukup sampai di sini. Untuk lebih berkahnya lagi Ustadz, kegiatan ini kami mintakan doa ya, doa penutup dari Ustadz Asfianur. Kepada Ustadz dipersilakan. Oke, baik. Ala hazinya wa ala kulli niyatin salihatin wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin 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 ya Allah ya Maulana ya Rabbal alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'al auladana aulad salihin khususan fi ilmil Qur'an wal hadis wa tafsir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa lillahi kama rabbawna saghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal. Baik, syukran jazakallah khairan Ustadz Asfianur atas waktunya, atas menyampaikan tausiah. Semoga ilmu yang disampaikan tadi kami bisa mengamalkannya dari keseharian kami sehari-hari. Nah, amin ya rabbal alamin. Baik, mohon maaf Ustadz kalau ada kekurangan di dalam kegiatan ini. Oke, mohon maaf sebesar-besarnya.